पिला माने परिवेश सचेतनता आउ जो विपर्जय तमर जो अच्छी ईवीएस फर्स्ट सेमिस्टर तेणु एटा आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न तुमर 250 वर्ड रे भी आसी पारे 800 वर्ड रे भी आसी पारे। तो एटा देखो जन सचेतनतार आवश्यकता एठी गोटे प्रश्न आसे जे परिवेश माने जो माने बारंबार दूषित होउची परिवेश प्रति बा विपर्जय प्रति जनसचेतनता आवश्यकता कौन अछि। जनसचेतनता आवश्यकता माने लोक मानक सचेतन करिवार आवश्यकता कहीं आज कहीं ईवीएस बा एनवायरमेंटल साइंस को कंपलसरी करागला। आज कहीं लोक मानक सचेतन करिवा पई आगबर हेउची। आज कहीं पूरा पृथ्वी एथिपाई सचेतन होगापी आवश्यक करुच्ची। एटा गोटे लंग क्वेश्चन जोटा कि तुमर 250 मार्क रे भी पढ़ी पारे 250 वर्ड रे भी पढ़ी पारे 800 वर्ड रे पढ़ी पारे। देख पिला माने विस्तृत भाव में आम जाना तेणु यहाँ जानला परे आमे एमसीक्यू प्रश्न 2 मार्क प्रश्न मध्य करिबा चिंता करबा दरकार नहीं। मु पूरा पढ़ेबी एटा को। तेणु ईवीएस रे जनसचेतनतार आवश्यकता कौन अछि बा परिवेश सचेतनतार आवश्यकता कौन अछि। देख पिला माने वर्तमान कौन ना परिवेश द्रुत अवक्षय घटी चली जनसाधारण वृद्धि हो मनुष्यर दायित्वहीनता हो तेणु परिवेश द्रुत भाव में अवक्षय घटी चली तेणु परिवेशर सुरक्षा आमर दायित्व हाँ ना नहीं। तो परिवेशर आमर दायित्व एवं जदि परिवेश को सुरक्षा न करि परिबा ताहाले परिवेश आमको कौन करिवो सुरक्षा दे परिवो नाही। तेणु ये जो परिवेश केवल आम पाई नुह समस्तों पाई एवं आमे माने अस्वास्थ्यकर होई पड़ी गले नहीं कि आमे माने आमर स्वास्थ्य बहुत खराब होउची एवं आमे डाक्तर पाख दौड़ी दौड़ी करी जाऊचु बारंबार अर्थ खर्च करुचु। यार कारण होउची परिवेश दूषित। तो परिवेश हेउची कौन ना परिवेश जदि ठीक रहिला ताले जीव जगत मध्य तिष्टि पारिबो नले जीव जगत को तिष्टि पारिबा बा ताकू तिष्टि करी रहिबा बा ताकू चलेइबा जीव जगत को असंभव होई पड़िबो। तेणु जनसाधारण जदि सचेतन हेबे ताहले सुरक्षा ही पारिबो नहले नाही। तेणु जनसाधारण सचेतन होगा दरकार परिवेश को सुरक्षा करने दरकार परिवेश को दूषित करने दरकार नहीं। ताले कौन पाई जनसाधारण को सचेतन दरकार कौन एमती हो जाइए कि तो प्रथम पॉइंट गोटे गोटे पॉइंट मु आलोचना करी बहुत बढ़िया से बहीटारे देइथिला तेणु ताको आम आलोचना करवा। प्रथम कथा सबुठ बड़ प्रॉब्लम वर्तमान जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या एते मात्रा रे वृद्धि हो न ताले परिवेश एते दूषित हो न था और विपर्जय मध्य देखा दे न था। केवल जनसंख्या वृद्धि ही गोटे मेन कारण। तो जनसंख्या वृद्धि कौन बारंबार वृद्धि होउची एवं जनसंख्या आवश्यकता नथिले मध्य वृद्धि पाउची। तो जनसंख्यार जो द्रुत अभिवृद्धि परिवेश उपरे प्रबल चाप प्रयोग करुची नहीं परिवेश को माने शोषण करुची परिवेश को दूषित करुची जनसंख्या वृद्धि एवं परिवेश जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आमे कहूचु बा परिपोषणकारी विकास कहूचु सस्टेनेबल डेवलपमेंट समस्ते रहिबे समस्ते खुशी रे रहिबे समस्ते मु बंचीबी अन्य को बंचेबी एटा होचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटा संभव हो नाही। तो जनसंख्या वृद्धिर परिवेश उपरे जो पड़ुथबा कुप्रभाव संपर्क रे समस्ते अवगत हवा उचित एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकिबा पई आवश्यक पदक्षेप नबा उचित। तेणु जनसचेतनता निहाती दरकार। द्वितीय रे वायु प्रदूषण पिला माने वायु प्रदूषण बढ़ी बढ़ी जाइछि तेणु जावतीय लंग्स रिलेटेड बा आमर जो फेंपड़ा अच्छी आमर जो लंग्स अच्छी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम शरीर रे आउ कौन अच्छी रे पिला माने शरीर रे जो प्राणवायु अच्छी तार बारंबार दूषित वायु आमे जो नहुचे ता बहुत क्षतिकारक हो। तेणु वायु प्रदूषण को रोकवा पड़ो। द्रुत गति रे वृद्धि पड़ुची वायु प्रदूषण
ଅଧିକାଂଶ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ଯାନବାହନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଏହା ବାୟୁକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମିଶୁଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍, କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍, ଏଗୁଡ଼ିକର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ଗ୍ଲୋବ ବା ବିଶ୍ୱର ତାପ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଓଜୋନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଉଛି। ଓଜୋନ ସ୍ତରର ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଘେରିକି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ସଚେତନ ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ଜନସଚେତନ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ପିଲାମାନେ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ମାନେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜାଣିଥାଅ, ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟ ବା ମାଛ ବହୁତ କମ୍ ଫଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା, ଆଉ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କୃଷି ବା ଚାଷ ଜମିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୀଟନାଶକ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ନୁହେଁ, ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, ଭୂତଳ ଜଳ ମାନେ ଭୂମି ତଳକୁ ଯାଇକି ବି ଜଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶୁଛି ଏ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ସାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର, କିମ୍ବା ଆମେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଜନସଚେତନ ନିହାତି ଦରକାର। ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜମା ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପରେ ବା ମାଟି ଉପରେ, ସଏଲ ଉପରେ। ଆମେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜମା ହେଲା, ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ଜମା ହେଲା। ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍, କିମ୍ବା ଟିଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ଜମା ହେଲା। ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷକ ଜମା ହେଲା। ଯେତେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ସାର ଏସବୁ ଜମା ହେଲା। ତ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ସହ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଯାବତୀୟ ରୋଗ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଆମ ଦେହରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରୋଗ ହଉ। ତେଣୁ ଜନସଚେତନତା ଦରକାର। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେମିତି। ନା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଋତୁଚକ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଋତୁଚକ୍ର ଏ ଯେଉଁ 6ଟି ଋତୁ, ତାପରେ ପରେ 4ଟି ଋତୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଏଇ 3ଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଋତୁଚକ୍ର ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଜଳବାୟୁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବିପଦ। ତେଣୁ ଜନସଚେତନତା ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ନା ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଜୀବ ଥିଲେ, ସେ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି।
କାହିଁକିନା ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିମ୍ବା ଜଳ ଜୀବମାନେ ସବୁ ହଜିଗଲେଣି, ମରିଗଲେଣି। ବୁଝିହେଉଛି? ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପ୍ରଜାତି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଜାତି ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି, ଜୀବ ହଉ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ବିବିଧତା, ଜୈବ ବିବିଧତା, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜୈବ ଜୀବମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ତ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରତା, ଏଇ ଜଗତର, ଜୀବ ଜଗତର ସୁନ୍ଦରତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମରୁଡ଼ି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରଟ୍ସ, ମରୁଡ଼ି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମରୁଡ଼ି କ'ଣ ନା ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାର ଅଭାବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ଷା ଯଦି ନହେଲା ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳ ଆମେ ପାଇପାରୁନେ, ଏ ଜମି ଜଳ ପାଇପାରୁନି। ବହୁତ ଜମି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ହଉ, ବିଦେଶରେ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳିତ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାଇକି ଜମିରେ ଚାଷ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, ନାଇଁ। ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଏଥର କ'ଣ ନା ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ, ମାନେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ 1/6 ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ, 1/6 ମାନେ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତେଣୁ ସଚେତନତା ନିହାତି ଦରକାର। এই ପରିବେଶ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ବା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେତୁ ଏଇସବୁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଯୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ ରୋଗ ଥିଲା, ଏବେ ହଜାର ହଜାର ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ, କେବଳ ସ୍ନାୟୁ ଭିତ୍ତିକ ରୋଗ ତ ବହୁତ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦରକାର, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଦରକାର, ଆଉ ସ୍ଥିର ଜଳବାୟୁ ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କେମିତି ହେବ? କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଯାହାର ଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ନାଇଁ। ନିରୋଗୀ କାୟା, କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନିରୋଗୀ କାୟା, କାୟା ମାନେ ଶରୀର, ନିରୋଗୀ କାୟା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହିଁ କାମ କରିପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହିଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହିଁ ଏ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଯଦି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ନାହିଁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ହୃଦରୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଡାଇବେଟିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା କେମିତି? ଆମେ ଜନସଚେତନତା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯାହାର କର୍କଟ ରୋଗ, ଯାହାର କି ଔଷଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଉଛି କେବଳ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ଆମେ ଖାଉଛେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି କାୟା ମେଲେଇଛି ଏଇ କର୍କଟ ରୋଗ, ମାରି ଦେଉଛି ବହୁତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭିଏସ୍ଟି ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର। ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ରହିବା ତାହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା।
କେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା, କୋଉଠି ରହିବା, କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, କିମ୍ବା ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ରର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ବନ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହେଉଛି ନାଇଁ କି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତା ଉପରେ ସଚେତନ ଆମେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ ଏ ଜଳବାୟୁକୁ, ଏ ପରିବେଶକୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭୋଗିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ପରିବେଶ ସଚେତନ ହେବା, ତାହେଲେ ଏ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏବଂ ତାପରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ତାପ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲୋକ ତ ଗରମରେ ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଏସବୁ ସଚେତନ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ତୁମର ପରିବେଶ ସଚେତନତା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ତୁମର ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ, ମାଇ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।